एक बेकसूर इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल है। हुबली के कांग्रेस कारपोरेटर निरंजन हिरेमठ की बेटी बीयूबी कॉलेज की स्टूडेंट नेहा हिरेमठ का कत्ल पूरे इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। आवाम के दिलों में इस कत्ल से खौफ, गुस्सा और बेचैनी पैदा हो गई है। नेहा बीयूबी कॉलेज में एमसीए की तालिबा थी। फयाज नामी शख्स सौदत्ती का रहने वाला, वो भी बीयूबी कॉलेज में एमसीए का तालिब इल्म था। नेहा का क्लासमेट था और उसका दोस्त भी था। अचानक फयाज और नेहा के बीच इख्तलाफ पैदा हुए और फयाज ने नेहा को कॉलेज कैंपस में ही कत्ल कर दिया। उसके बाद सब कुछ बदल दिया। लोगों में बेचैनी, आवाम में खौफ साफ नजर आने लगा। इस कत्ल को सियासी माहौल में इस्तेमाल करने की भी कोशिश की गई। इंतखाबात के से कबल यह कत्ल कहीं ना कहीं कुछ सियासी पार्टियों को सियासी मुद्दा नजर आने लगा। फयाज के वालिद फयाज को सख्त सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। वहीं बीयूबी कॉलेज की कुछ तलबा और साथ ही एवीबीपी और बीजेपी के लोग भी एहतजाज करने लगे कि नेहा को इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं हुबली धारवाड़ के दोनों अंजुमनों की जानिब से भी नेहा के लिए इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया गया। तहसीलदार को मेमोरेंडम दिया गया। हुबली अंजुमन इस्लाम के सदर हिंडसगिरी और धारवाड़ अंजुमन इस्लाम के सदर इस्माइल दोनों ने पूरे कमेटी के साथ मिलकर तहसीलदार को ये मेमोरेंडम दिया। वहीं दूसरी जानिब फयाज का ताल्लुक सौदत्ती से था। सौदत्ती गांव के मुसलमान भी एहतजाजी रैली निकालकर तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किया कि नेहा को इंसाफ मिलना चाहिए। पूरे सौदत्ती के लोग, मुसलमान, हिंदू, तमाम मजहब के लोग नेहा के परिवार के साथ हैं। उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और फयाज को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। वहीं वज़ीर आला सिद्धरामैया ने भी इस बात पर अपने ख्याल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि खाती को पकड़ लिया गया है, फयाज हिरासत में है और इसे सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी कत्ल पर मजम्मत होनी चाहिए और किसी भी कत्ल का इस्तेमाल सियासी मुफाद के लिए नहीं होना चाहिए। नेहा के कत्ल के बाद फयाज और नेहा के वीडियोस वायरल हुए हैं, जिसमें यह साबित हुआ है कि नेहा और फयाज के करीबी ताल्लुकात थे। दोनों में इश्क था और दोनों में इख्तलाफ हुए और फयाज ने नेहा का कत्ल किया। सीएम सिद्धरामैया का एक बयान, जिसमें उन्होंने जवाब दिया कि ये जो कत्ल हुआ है ये ज़ाती इख्तलाफ की वजह से हुआ है और कानून का जो सिस्टम है वो सही है। सीएम के इस बयान को लेकर बवाल हुआ। बीजेपी लगातार सीएम सिद्धरामैया के इस बयान को मजम्मत करती रही। उसके बाद नेहा के वालिद ने भी इस बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये ज़ाती मामला नहीं था और सीएम सिद्धरामैया को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए था। सीएम सिद्धरामैया का दूसरा बयान यानी आज आया है, उस बयान में उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को कंडम करते हैं और सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। धारवाड़ जिले के इंचार्ज मिनिस्टर संतोष लाड ने क्या कहा, पुलिस का क्या कहना है और साथ ही एहतजाज करने वाले सौदत्ती के मुसलमान क्या कह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳು ಸರ್, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗಳದೇ ತಪ್ಪು ಇರೋ ಗತಿ ಬಿಂಬಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಕೆಗೆ ಅಪವಾದ ಕೊಡುವಂತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಕೆಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಕೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದರೆ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು. ಅಂಥದ್ರಾಗಿಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆಕೆನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ BJP MLAಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದರು. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಗಬಾರ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ತಾವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆಗೈತಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಆ ರೀತಿ ಇವಾಗೇನು ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಂತಾನ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಹೋದಕ್ಕಾರ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಟಿವಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸಂತಾನ ಹೇಳಕ್ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಬಂದ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಮ್ಮಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಈ ಥರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಾನು ಭಾಳ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬೈಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬರಬೇಕು. ಇಂಥವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಎನಿಬಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಗಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಟು ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೆಟ್ ಒಂದು ರೂಲೇ ತರಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರಚೋದನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ನಾನೀಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಈಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಫೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅವ್ರವ್ರ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರವ್ರ ಜಗಳ ಇದೆ, ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆ. ಈ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ? ಒಬ್ಬ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ತಗೋಲಾರ್ದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿಲಾಕತ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತು ಹೊರಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಿಂದೂಗಳು ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಾರಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು? ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಯಾಕೆ ಈ ಬಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು? ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ತಾಸಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿನ ಸಹ ಬಂಧನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಏನೇನು ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಜರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೇನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂಶಗಳು ಹೊರಬೀಳುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಅದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ತನಿಖೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸವಿವರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕಂತದ್ದು. ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗಿದೆ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನೇಹಾ ಮರ್ಡರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರು ಹದ್ಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮರ್ಡರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯ
ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರಲಿ, ದರೋಡೆ ಆಗಿರಲಿ, ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ದುರ್ದೈವ. ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಸಾವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡನೀಯವಾದದ್ದು. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಜನದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಾವು ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, DC ಅವರಾಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಮತ್ತು ಜಾತಿ, ಸಮಾಜ, ಆ ಧರ್ಮ, ಈ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಮಾತಿದು. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಹನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಸರ್. ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಇಷ್ಟೇ, ಇಂತಹ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು, ತಡ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಂಥ ಹೀನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಆಗಿಂದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆ ಮಗು ನನ್ನ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀನು IAS ಮಾಡಬೇಕು, ನೀ ಭಾಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಬ್ಬಳಾಗಿದ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಕಾನೂನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ, ಮಾನವೀಯತೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಇಷ್ಟೇ, ಹೋದ ಜೀವ ಹೊರಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಗಿದ ಕಾನೂನನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಶಿಷ್ಯ ಆಗಿದ್ಲು ಗುರುಗಳ ನೇಹಾ. ನನಗೇನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಕು ನನಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಮ್ದು ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ನ್ಯಾಯದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಾದಂಥ ನೇಹಾ, ಅಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೂ ಅಕ್ಕಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ, ಏನೇನಾದಂಥ ಘಟನೆ ಏನೈತ, ಇದು ಕೇವಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೋಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕನ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಘಟನೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಘಟನೆ ನಡೆದೈತಿ. ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಗಿದಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮೇಯವನು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದವನು ಇರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಕಠೋರವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ತಂದೆಯಾಗಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಯುವಂತವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ಲಿ. ಅಂತವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಬೆಳೆದಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶೋಕ ಆಗುತ್ತದೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಭಾವುಕರಾಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ನೇಹಾ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣು ನನ್ನ ಭಾವುಕರಾದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಘಟನೆಗಳು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತದ್ದೈತಿ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆದಂತ ಆಕಿ ನೇಹಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮಗಳಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕಿ ನೇಹಾಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೇಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಆಕಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಈ ಫಯಾಜ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪಿಶಾಚಿ ಪಾತಕಿಗೆ
ಅವನಿಗೆ ಕಠೋರವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಬೇಲಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದಂತ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೊರಕಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥ ನೀಚ ಪಾತಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂತ ಘಟನೆ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಇವ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜೀವತ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಏನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇದೇನಂತ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯನ ಚಿರಶಾಂತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಮಾಜದ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಈ ಹೋರಾಟ ಏನಂತ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಡೀಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇರ್ತೈತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ